व्यूअर्स वेलकम बैक इन आवर प्रोग्राम। जी डॉक्टर साहब, अगले इशू बारे तुहाडे तो विचार जानना चाहांगे। जी डॉक्टर साहब, की कहना चाहोगे तुसीं? देखो, असीं जदों भारत की अखौती आज़ादी के 70 सालों की गल करते हैं जी, तो फिर वो चर्चिल की स्टेटमेंट, क्योंकि जदों 47 दे विच देश वंड हुई उदों लेबर पार्टी की गवर्नमेंट सी और लेबर पार्टी का प्राइम मिनिस्टर एटली सी। चर्चिल बेशक अपनी सीट तो जित गया सी, पर उसकी पार्टी कंजरवेटिव पार्टी हार गई सी। हालांकि सैकेंड वर्ल्ड वॉर च उन्हें विक्टरी लीड किया है, जिहड़ा चर्चिल अपने आप दे विच भावें रेसिस्ट भी सी, लेकिन एक बड़ा काबल लीडर और बहुत घट लोगों को पता है भी ईवन लिटरेचर दे विच चर्चिल नूं नोबल प्राइज़ मिलिया होया सी। सो उन्हें उस बिल का विरोध किया पार्लीमेंट च खलो के, उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स। उन्हें कहा सी कि भी मिस्टर एटली, ये तुसी जिहड़ी ये पावर है ये गुंडियां, रास्कल्स और इन्हां दे हवाले कर रहे हो। ये जिहड़ा लोग इन्ने दुखी होणगे, टैक्सां दे भार थले भी दबणगे और गुंडा राज होएगा कि वो मिलियंस जिहड़े इंडियंस ने, उन्होंने कहा कि द ब्लड ऑफ मिलियंस ऑफ दोज इनोसेंट इंडियंस विल बी ऑन योर हैड मिस्टर एटली। असीं किसी दिन पूरी कोर डिस्कस करांगे। हुण ज़ाहिर है भी अज जदों असीं 70 साल बाद देखते हैं, हालांकि बहुत बार कुछ साल पहला जदों निर्भया कांड होया उस बच्ची दे नाल मूविंग बस दे विच जो जबर जनाह होया, और उस तो बाद किहड़ा दिन ऐसा है जिदन कि राजधानी दिल्ली तो लैके 4 चफेरे इस किस्म के जिहड़े ने काले जिहड़े करतूतां ने वो नहीं हुंदियां जी। नारे लाउणगे इन्हां दे लीडर उत्ते बैठे बेटी बचाओ, लेकिन जो ये करतूतां करदे ने और दिल्ली जिहड़ी आ रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनी हुई। पर हुण असीं जे अपने गुआंढ च देखीए, पंजाब च भी कोई इंसीडेंट्स घट नहीं हुंदियां, पर चंडीगढ़ जी अक्सर जदों चंडीगढ़ की गल हुंदी है कि जी बड़ा ली कार्बिजियर फ्रेंच खूबसूरत शहर, ऑर्गेनाइज शहर, सफाई वाला शहर, तो इधर उधर एडमिनिस्ट्रेशन, और हौली हौली बेशक बनी पंजाब की राजधानी सी। जदों इन्हां ने यूनीयन टैरीटरी बनाया इनू, उदों भी ये होया कि जी 60-40 की रेशो दे विच मुलाजम रखे जाणगे, और बोली का हाल यह है भी पंजाबी दे बोर्ड भी साफ कर दिते गए। और राजनाथ सिंह पिछले दिनों जो चंडीगढ़ आया उन्होंने पूछा गया तो उन्हें कहा जी नहीं पंजाबी नहीं होएगी। सो कुल मिला के ऑलरेडी सिखां की आबादी भी शायद चंडीगढ़ 13-14% ही रह गई है। इस सब के बावजूद चंडीगढ़ का जी बड़ी एफिशिएंट पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ये वो, पर हुण जदों दा ये बीजेपी हिंदुत्वी गुंडा राज सीधे तौर पर आया, क्योंकि गुंडियां नूं पैटर्नाइज कर रहे हैं, वो गऊ माता के नां थले होए, वो राम मंदिर के नां थले होए, वो जिहड़ा किसी होर इशू के थले होए, कोई ना कोई इशू इन्होंने खड़ा करना है और उत्थे उन्होंने गुंडे जिहड़े ने वो टेक ओवर कर लेंदे। और उहदा नतीजा ये है कि भी अज उत्थे बच्चियां दी इज्जत अजमत जिहड़ी आ वो महफूज नहीं, और उहदे च ये नहीं है भी कॉमन जिहड़ियां बेचारियां पिंड दे विच रहिंदियां दलित बच्चियां ने, उन्हां जो हरियाणे च होए, झारखंड, राजस्थान, तो इन्नियां स्टोरीज ने कि स्टोरीज ही किल हो जांदियां ने, जिहड़ियां सामने भी आउंदियां ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੜਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂ ਕਾਂਟ ਸਟੈਂਡ ਇਟ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡੇ, ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁੰਡੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ KP ਗਿੱਲ ਗੁੰਡਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਪਰ ਕੌਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰੂਪਨ ਦਿਓਲ ਬਜਾਜ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਸੀਨੀਅਰ IAS ਸੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ IAS ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ। पर वो जदों तुसीं रूपन दिओल बजाज का इंटरव्यू सुनते हो सारे तो बाद भी उहदे लई किन्नी पेनफुल प्रोसैस, किवें गवर्नर तो लैके हायर अप्स तक ने जोर पाया कि भी तुसीं अपनी कंप्लेन वापस लै लो जी, किवें उन्हां नूं हरास कीता, मीडिया ने किवें एज्यूम ही वो कर लिया कि जी जे KP गिल ने शराबी हालत च आ शरारत कर भी दित्ती ते किड्डी क गल है, देखो जी उन्हें देश की किन्नी सेवा की। सो गल ये है भी जदों क्रिमिनल और गुंडे ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੈਟਰਨੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੇਨ ਖਬਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 4 ਚਫੇਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ, ਘਟਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ IAS ਆਫਿਸਰ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ
ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 2 ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਲੜਕਾ ਔਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਸਾਥੀ, ਜਿਹੜੇ ਡਰੰਕ ਸੀ, ਉਹ ਲਗਭਗ 7 ਮੀਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਕਿੰਗ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦਲੇਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਈਲਡ ਜੇ ਚਾਰਜਿਸ, ਸਟਾਕਿੰਗ, ਡਰੰਕ, ਇਹ ਉਹ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਲ ਕੰਮ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟਾਕਿੰਗ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਭੈ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਸ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਉਹ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਿਓ। ਹੁਣ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖੱਟੜ ਨਹੀਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਇਨਸੀਡੈਂਟ, ਲਾ ਵਿਲ ਟੇਕਸ ਇਟਸ ਓਨ ਕੋਰਸ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਨਵੰਬਰ 84 ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਜੇ ਨਵੰਬਰ 84 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਜਾਂ ਇਹ ਆਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਕਾਟ ਫਰੀ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਦਰ ਵਡਿਆਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, HKL ਭਗਤ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਮੌਬਸ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਹੁਣ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਰਜ ਫੇਰੇ, ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਬਲਿਕ ਆਊਟ ਕਰਾਈ ਇੱਕਦਮ ਹੋਈ। ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਹੈ ਫਿਤਰਤੀ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ, ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ 7 ਮੀਲ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਕਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ 7 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੋਸਟ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਪੁਲਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਈ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਗੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੀ ਚੁਸਤ ਫਰੁਸਤ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਫੁਟੇਜ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੈਮਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਜਾਂ 2 ਨਾਨ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਪਰ ਹੋਣੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 7 ਮੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੈਮਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਤਾਂ ਥਰਡ ਕੋਈ ਵਿਟਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਸਟ ਮਿਡਨਾਈਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ 2 ਗੁੰਡੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਦਲੇਰੀ ਦਿਖਾਈ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ CCTV ਕੈਮਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਗਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਗੱਡੀ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਈਵਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦਾ ਵੀ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਹੈ, ਨਾਟ ਜਸਟ ਟਾਕਿੰਗ ਸੈਟ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਫਾਰ ਵਿਮਨ ਸੇਫਟੀ, ਕਿ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਬਡਕਸ਼ਨ ਔਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਆਫੈਂਸ ਔਰ ਦੂਜੇ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਉੱਥੇ ਲਾਅ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ 3 ਸੌਫਟ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਸਟਾਕਿੰਗ, wrongful restraint and drunk driving। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਐਬਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ wrongful restraint ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖੁਦ ਹੀ ਐਡੀਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜੇ as one of the suspects tried to open a door of the girl's car, it was no longer just a stalking case, the immediate grant of bail was therefore uncalled for। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 506 ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਫॉर ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਇੰਟੀਮੀਡੇਸ਼ਨ, 509 ਵਰਡ ਜੈਸਚਰ ਐਕਟ ਇੰਟੈਂਡਡ ਟੂ ਇਨਸਲਟ ਦਾ ਮੋਡੈਸਟੀ ਆਫ ਅ ਵੂਮਨ ਆਫ ਦਾ, ਇਹ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਬਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਈਵਨ ਵਿਦਨ, ਔਰ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਕਿਰਨ ਖੈਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ MP ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਫਾਲਸ ਕਿ ਜੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਾਅ ਮੋਡ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁੰਡੇ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਗੁੰਡਾ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਔਰ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਦੇ ਖੱਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ
ਜਾਟ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੂ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਾਈਲ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਸਈਆਂ ਬਹਿ ਕੋਤਵਾਲ ਤੋਂ ਡਰ ਕਾਹੇ ਕਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੀਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੀ ਡਿਟੇਨਸ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਡਾਈਜ਼, ਕਿ ਹੁਣ ਫਤਿਆਬਾਦ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ। ਇਨ ਦਾ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਲਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਚ ਲੈ ਜਾਓ ਵੀ ਇਹ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਲੱਗਦਾ, ਕਾਰਡਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਇਓਕਾਰਡੀਅਲ ਇਨਫਾਰਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਕੱਢੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰ ਗਈ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਚੀਫ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਅਦ ਚ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਲਾ ਕੇ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਿਲੇ ਹੋਈ ਔਰ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੋ ਵੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਹਾਲਤ 'ਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਪਰਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਗਪਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਬੈਕਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਫਤਿਹਬਾਦ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਅਲੈਜਡਲੀ ਡਿਟੇਨਡ ਐਨ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕੈਰਿੰਗ ਏ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰਿਜ਼ਲਟਿੰਗ ਇਨ ਹਿਸ ਡੈਥ। ਸੋ ਖਬਰ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਆਲਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਚਫੇਰਾ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਥਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈਣਾ, ਇਨਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਔਰ ਇਹ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਿੰਸਟਨ ਚਰਚਲ ਨੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲਾਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹੀ ਸੀ ਕਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਐਵਰੀ ਡੇ, ਔਰ ਕੱਲ ਤੱਕ ਅੱਜ ਦੇ ਨਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਣੇ, ਪਰ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਈਏ। ਵਿਊਅਰਸ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। TV 84 ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਰਾਹੀਂ ਰਿਕਰਿੰਗ ਡੋਨਰ ਬਣ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37th Avenue, Longland City, New York 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 5164060694। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।